Hello, my dear students. How are you? And how are you passing your time? Actually, it's a matter of great sorrow that all of we didn't meet face to face for a long time. We are passing through a very critical situation and adverse situation coronavirus moment. But in spite of all these, we are hopeful enough that better days will come again and all of you will come to the green campus of Thakurgaon Government Unit College. So today, dear students, today we are going to discuss English first paper, class 11, unit 6, adolescence. Our today's topic is adolescence. Lesson 1, the storm and stage of adolescence. The storm and stage of adolescence. So there are two words. One is storm and the other one is stress. Storm. Do you know the Bengali meaning of storm? Storm এর বাংলা অর্থ হচ্ছে ঝড়। And stress মানে কি? Stress মূলত চাপ, pressure. So in this period of our life, in this period of adolescence, we feel some storm and stress. মানুষের অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে সাধারণত একটা প্রেশার অনুভব করে, একটা চাপ অনুভব করে এবং একটা ঝড় আসে। এবং এই ঠিক সময়ে আমরা সঠিক ডিসিশনটা নিতে পারি না। অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে যারা আছো তোমরা, তখন ঠিক সঠিক ডিসিশনটা নেওয়া হয়ে ওঠে না। জাস্ট উইল ট্রাই টু সামারাইজ দ্য প্যাসেজ অ্যান্ড লেসন। In this lesson there are 6 chapters. We will try to summarize the 6th chapter and we will try to discuss the gist of this lesson and chapter. So first of all, there comes a question: what is adolescence? What is adolescence? I hope that all of you belong to the same age group. What is adolescence? Adolescence টা কি? Adolescence সন্ধিক্ষণ যেটাকে আমরা বলি, transitional period of our life. Everybody will have to face this transitional period. So what is adolescence? Let us discuss what is adolescence. Adolescence, a period of preparation for adulthood. Adolescence is a period of preparation for adulthood. Adolescence is such a period of human life in which we take some preparation to go adulthood. এই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হয় পরবর্তী স্টেজে যাওয়ার জন্য। হিউম্যান লাইফ হ্যাজ সেভারাল স্টেজেস। We have to cross one stage then another in this way. So adolescence is one of the stage, and in this stage we have to take a full preparation for going to the next stage, that means adulthood. Adolescence পেরিয়ে আমরা অ্যাডাল্টহুডে পৌঁছি। তাহলে এটা এমন এক ধরনের স্টেজ, পিরিয়ড অফ প্রিপারেশন। এখানে এক প্রকার প্রিপারেশন নিতে হবে। এটা এমন একটি পিরিয়ড যে পিরিয়ডটা অতিক্রম করলে দেন আমরা কোথায় যাব? অ্যাডাল্টহুড। আমরা পূর্ণ বয়স্ক বা ফুল গ্রোন একজন হিউম্যান বিংয়ে পরিণত হব। আমরা অন্যভাবে কি বলতে পারি? এ পিরিয়ড in human growth and development. A period in human growth and development. In this period, human growth and development means in this period human growth and development যেটা বলছি, growth and development. এই পিরিয়ডটাতে আমাদের গ্রোথটা বেশ ফাস্টার হয়ে যায় দেন ইনফেন্সি। আমরা ইনফেন্সিতে যে গ্রোথ হয় সেটার তুলনায় এই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে গ্রোথটা ফাস্টার হয় আর মোর ডেভেলপমেন্ট হয়। এখানে খুব দ্রুত গতিতে
মানব শিশু বেড়ে ওঠে এবং এই সময় ডেভেলপমেন্টটাও একটু বেশি পরিমাণে হয়। আমরা আর কি বলতে পারি, আ জার্নি, adolescence period is a journey towards social and economic independence, towards social and economic independence and self identity. তো এই পিরিয়ডে সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ সামাজিক এবং আর্থিক স্বাধীনতার দিকে মানুষ বেশি ঝোঁকে, মানুষ অনেকটা সোশ্যাল হতে থাকে এবং ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ অর্থনৈতিক স্বাধীনতার দিকেও বেশি ঝুঁকে পড়ে। অ্যান্ড সেলফ আইডেন্টিটি এবং আত্মপরিচয়ের বিষয়টাও ঠিক এই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডেই আমরা বেশি করে উপলব্ধি করি এবং আমরা বেশি বেশি ভাবতে থাকি আমাদের সেলফ আইডেন্টিটি কথা, আমরা বেশি ভাবতে থাকি ইকোনমিক ইন্ডিপেন্ডেন্স, সোশ্যাল ইন্ডিপেন্ডেন্স, পার্সোনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স। আমরা সাধারণত আমাদের নিজের ফ্যামিলিতে, আমাদের সমাজে আমাদের আত্মমর্যাদার কথাটা ভাবি, স্বাধীনতার কথাটা ভাবি, আবার নিজস্ব পরিচয়ের কথাটাও আমরা একটু বেশি করে ভাবি এই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডে। আর আমরা কীভাবে এটাকে ব্যাখ্যা করতে পারি, ইট ইজ বিটুইন আফটার চাইল্ডহুড অ্যান্ড বিফোর অ্যাডাল্টহুড। ইট ইজ বিটুইন আফটার চাইল্ডহুড, এটা ঠিক চাইল্ডহুড মানে আমাদের শৈশবের পরবর্তী যে স্টেজটা, এই স্টেজটা হচ্ছে এমন একটা স্টেজ যেটা আমরা শৈশব ক্রস করে পদার্পণ করি, আবার অ্যাডাল্টহুডের ঠিক আগ মুহূর্তে। শৈশব ক্রস করছি, আবার অ্যাডাল্টহুডের ঠিক আগ মুহূর্তের যে স্টেজটা, সেই স্টেজটাকে আমরা বলছি অ্যাডোলেসেন্স। সো ইট ইজ বিটুইন আফটার চাইল্ডহুড, এটা চাইল্ডহুডের পরের স্টেজ, অ্যান্ড বিফোর অ্যাডাল্টহুড এবং পূর্ণবয়স্ক মানুষ হওয়ার পূর্বের যে স্টেজ, দ্যাট মিনস বিলো 18 ইয়ার্স। এই স্টেজটাকে আমরা বলছি অ্যাডোলেসেন্স। দেন it brings experiences of physical and sexual maturation. That means in this phase we experience some physical changes and sexual maturation. এই স্টেজে এসে আমাদের different organs of human body, মানব শরীর যে ডিফারেন্ট অর্গানস, ফিজিক্যাল অর্গানস, সেক্সুয়াল অর্গানস, এগুলো কী করে আমরা এক্সপিরিয়েন্স উপলব্ধি করতে পারি, অভিজ্ঞতা অর্জন করি। সাম ফিজিক্যাল চেঞ্জেস অ্যান্ড সেক্সুয়াল ম্যাচুরেশন। এই সময় আমাদের যৌন জীবনও অনেকটা ফিজিক্যাল লাইফ অ্যান্ড সেক্সুয়াল লাইফ দুইটাই অনেকটা ম্যাচিউর হয়ে আসে। পূর্ণ বয়স্ক মানুষের যে একটা উপলব্ধি, সেই উপলব্ধিটা আমাদের এইখানে আমরা বুঝতে শিখি। আর কীভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি এটাকে আমাকে, a time of considerable risk এবং এই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ড, ইন দিস পিরিয়ড উই ফেস ডিফারেন্ট টাইপস অফ প্রেশার ফ্রম ডিফারেন্ট সাইডস, বিভিন্ন দিক থেকে, যেমন ফ্যামিলি থেকে, আবার আমাদের সমাজ থেকে, সম্প্রদায় থেকে, ফ্যামিলি থেকে, সামাজিক সোশ্যাল ইনস্টিটিউশনস, আমাদের সামাজিক যে প্রতিষ্ঠানগুলো, সেগুলো থেকে আমরা কি অনুভব করি, কনসিডারেবল রিস্ক। এই সময় জীবনটা অনেকটা রিস্ক, আমরা নিরাপদ মনে করি না কেন। ইন দিস স্টেজ there are opportunity to take different types of decision. Sometimes we can take right decision and sometimes we cannot take right decision. That is the problem. If we fail to take right decision, if we take any wrong decision, then what will happen? Finally our life will go astray. আমাদের জীবনটা তো নষ্টই হয়ে যাবে if we fail to take the right decision, if we fail to choose the right path. Also it may vary across time, culture and socio-economic situation. অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডটা অনেকটা টাইমের উপর ডিপেন্ড করে, টাইম ভ্যারি করে, কালচার টু কালচার ভ্যারি করে, সোসাইটি টু সোসাইটি, এটিকেট, নর্মস অ্যান্ড ইকোনমিক সোশ্যাল ইকোনমিক সিচুয়েশনস, মানুষের আর্থসামাজিক মর্যাদা এর উপরও অনেকটা ভ্যারি করে। সো নাও ডিয়ার স্টুডেন্টস, is it clear to you what is adolescence? I'm trying to discuss to clear what is adolescence, and I hope that all of you are clear what is adolescence. Next we are going to discuss what are the problems of adolescence, what kinds of problems we face in this period. That means adolescence period, problems we face in this period. We face different types of problems. Now I am going to discuss what are the problems we face in adolescence period. Now come to the point. Face pressure.
আমরা এই সময় ফেস করি, মুখোমুখি হই, কিসের মুখোমুখি হই? সাম টাফ কোশ্চেন্স অ্যান্ড সাম প্রেশার, কঠিন কিছু প্রশ্নের মুখোমুখি হই অ্যান্ড কিছু প্রেশার অর্থাৎ চাপ অনুভব করি টু ইউজ অ্যালকোহল। দ্যাট মিনস in this period, if we fail to take the right decision, if we fail to control ourselves, then what will happen? Then if you fail to control yourself, then you may attack by alcohol. That means alcohol দিকে আমরা ঝুঁকে পড়তে পারি। Alcohol means different types of drugs. Then cigarettes, আমরা বেশিরভাগ অ্যাডোলেসেন্টকে দেখে থাকি, তারা সাধারণত সিগারেট, বিড়ি বা সিগারেট এদিকে ঝুঁকে পড়ে। দেন আদার ড্রাগস, অন্য অন্য আরও বিভিন্ন প্রকার যে সমস্ত ড্রাগ আছে, আমরা সাধারণত এই ড্রাগের দিকে ঝুঁকে পড়ি যদি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারি, যদি আমরা সঠিক পরামর্শ না পাই এই সময়। দেন কী হবে? সঠিক পরামর্শ না পেলে তোমরা সিগারেটের দিকে ঝুঁকে যেতে পারো, অ্যালকোহলের দিকে ঝুঁকে যেতে পারো, সিগারেট খাওয়া শুরু করতে পারো, অ্যান্ড আদার ড্রাগস, হার্মফুল ড্রাগস হুইচ উইল বি হার্মফুল ফর আওয়ার হেলথ, যেটা আমাদের হেলথের জন্য অনেক ক্ষতিকর। এরকম কিছু ড্রাগস তোমরা নিতে পারো এবং এই ড্রাগসটা তোমাদের জীবনকে শেষ পর্যন্ত কুড়ি খেতে এমন একটা যে আস্থা করে নিক্ষেপ করবে, তোমরা নষ্ট হয়ে যাবো, তোমরা কিছুই করতে পারবে না। সো উই হ্যাভ টু কিপ আওয়ার সেলফস অ্যাওয়ে ফ্রম ডিফারেন্ট টাইপস অফ ড্রাগস, দেন অ্যালকোহল, সিগারেটস। আর কি ক্ষতি হতে পারে? টু ইনিশিয়েট সেক্সুয়াল রিলেশনশিপস হুইচ পুট দেম অ্যাট হাই রিস্ক in this adolescence period, especially the adolescents, কিশোরী যাদেরকে আমরা বলি। কথা তোমাদের কথা বলছি, তোমরা যারা এই এজ গ্রুপের সদস্য, তোমরা কি করো? টু ইনিশিয়েট সেক্সুয়াল রিলেশনশিপ, এবং সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করো এবং সেক্সুয়াল রিলেশনশিপের দিকে বেশি ঝুঁকে পড়ো। এবং সেটা এমনও হতে পারে যে তোমরা বিভিন্ন লাভ রিলেশনে জড়াচ্ছ নিজেকে, যে রিলেশনের কথা তোমার প্যারেন্টস জানে না, তোমার ফ্যামিলি জানে না, তোমার রিলেটিভ জানে না, তোমার প্যারেন্টসের অসাক্ষাতে, তোমাদের ফ্যামিলির অসাক্ষাতে, রিলেটিভসদের অসাক্ষাতে তোমরা কি করছো? তোমরা ডিফারেন্ট টাইপস অফ সেক্সুয়াল রিলেশনশিপসের দিকে ঝুঁকে পড়তেছো, হুইচ পুট ইউ অ্যাট হাই রিস্ক, যেটা নাকি তোমাদের মারাত্মক একটা ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেয়। হ্যাঁ, কি হতে পারে? যেমন দেখি, আনইনটেন্ডেড প্রেগন্যান্সিস। So if you involve yourself with such kinds of sexual relationships, it may result, এটা কি ফলাফল নিয়ে আসতে পারে? আনইনটেন্ডেড প্রেগন্যান্সিস, অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের দিকে তোমাকে ঠেলে দিতে পারে। এবং বি কেয়ারফুল, অল অফ ইউ বি কেয়ারফুল, তোমরা সবাই সতর্ক থাকবা যে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ঝুঁকিটি কিন্তু মেয়েটাকেই বহন করতে হয়। হ্যাঁ, ছেলেটাকে হয় না তা নয়, সে হয়তো কোনোভাবে পার পেয়ে যায়, কিন্তু সমাজের কাছে, ফ্যামিলির কাছে, সম্প্রদায়ের কাছে হেনস্থাকে হয়, সবচেয়ে বেশি হেনস্থা হতে হয় মেয়েটিকে। সো এই যে আনইনটেন্ডেড প্রেগন্যান্সিস, অনাকাঙ্ক্ষিত যে গর্ভধারণ, সেই গর্ভধারণের ঝুঁকিটি মেয়েটাকেই বেশি বহন করতে হয়। ছেলেটা আর কতটুকুই বা বহন করে, সে তো একটি পর্যায়ে সামহাউ ম্যানেজ করে ফেলে, কিন্তু মেয়েটাকে এই অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণের ঝুঁকিটি বহন করতে হয়। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট, অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট নেভার try to involve with such kinds of sexual relationships which may put you at high risk. Then আর কি হতে পারে? Sexual transmitted infections, এখানে সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশনস হতে পারে, বিভিন্ন প্রকার ইনফেকশনস, হেলথ হ্যাজার্ড হতে পারে, লাইক এইচআইভি হতে পারে, হ্যাঁ, ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস, যেটা আক্রান্ত হলে তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছো, ইতিপূর্বে নিচের ক্লাসগুলোতে তোমরা পড়ে এসেছো যে এইচআইভি হলে মানুষের শেষ পরিণতি কী হয়। ইমিউনোডেফিসিয়েন্সি ভাইরাসে যদি কেউ আক্রান্ত হও, তার শেষ পরিণতি আমরা জেনেছি বা পড়েছি, একেবারে যেটা কি বলা যায় যে আনকিউরেবল ডিজিজ, যেটা সাধারণত কিউর করা সম্ভব হয় না এবং ফাইনালি মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়তে হয়। So be careful about that, so that you will not fall such kinds of sexual transmitted infections. Then দীর্ঘমেয়াদী একটা প্রবলেম আমাদের থেকেই যায় আমরা যদি এই অ্যাডোলেসেন্স পিরিয়ডটি ভুল করে থাকি। If we mistake in this period, adolescence period, then
we have to suffer in the long run. পরিণতিতে দীর্ঘ সময় ধরে ফর লং টাইম, সেটা কি মেন্টাল হেলথ প্রবলেমস। আমাদের এই তোমাদের বয়সটা কতটুকুই বা, এই যে 18-19 বছর বয়স, এই বয়সের মধ্যেই তোমার জীবনে যদি একটা ঝড় বয়ে যায়, যেটা বলছিলাম প্রথমে যে স্ট্রম বয়ে যায়, একটা স্ট্রেস, একটা প্রেশার চলে আসে, এই বয়সে যদি তোমার জীবনের উপর দিয়ে একটা ঝড় বয়ে যায়, যে কুড়িটা ফোটার কথা ফুটতেছে, প্রস্ফুটিত হতে যাচ্ছে, ঠিক সেই রকম নিপট ইন দ্য বাট হয়ে যায়, অঙ্কুরেই বিনাশ হয়ে যায়, তখন এই যে প্রেশার, এই যে স্ট্রম, এই যে ঝড়, এই যে স্ট্রেস, এই যে প্রেশার, এই ঝড়, এই প্রেশার, এই যে অনাকাঙ্ক্ষিত একটা ঝামেলা জড়িয়ে পড়লা, এই ঝামেলার কারণে তোমার সমস্ত জীবনটা কী হবে, দীর্ঘদিন তোমাকে একটা মেন্টাল হেলথ প্রবলেম সাফার করতে হবে, এবং এখান থেকে পরিণতি পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে যায়। সো আই রিকোয়েস্ট অল অফ ইউ not to involve with such kinds of relationships, and so that you can keep yourself away from unintended pregnancies. So what are the problems we face in adolescence? So dear students, now is it clear to you the problems of adolescence? What are the problems we face in adolescence, and you face in adolescence? Now I hope that is it clear to you? Of course. Now let us learn how to overcome the problems. কি করে আমরা এই সমস্যাগুলো থেকে উত্তীর্ণ হতে পারি? That means in this period we always try to keep ourselves away from parents, from our relatives, from our nearest and dearest ones, and from community people. আমরা এই সময় কী করি, আমাদেরকে আমরা একটু বড় হতে শুরু করি, হ্যাঁ, আমাদের ফিজিক্যাল চেঞ্জ হতে শুরু করে, আমাদের সেক্সুয়াল চেঞ্জ হতে শুরু করে, ফিজিক্যাল চেঞ্জ হতে শুরু করে, এবং আমরা হঠাৎ করেই যেন দাড়ি মোজ গজাতে শুরু করে, আমরা হঠাৎ করেই যেন ভাবতে শুরু করি আমরা বড় হয়ে গেছি, আমার আর বাবার কাছে যাওয়া যাবে না, আমার আর মায়ের কাছে যাওয়া যাবে না, মাকে এই সমস্ত কথা বলা যাবে না, বাবাকে এই সমস্ত কথা বলা যাবে না, মানে এই সমস্ত কথা বলার আর আমরা মানুষ খুঁজে পাই না। দেন কী হয়, আমরা এটাকে হাইড করে যাই, আমরা এটাকে গোপন করে যাই, আর গোপন করার ফলে দীর্ঘদিন ধরে আমরা একটা অন্যায় কাজকে সমর্থন দিয়ে থাকি। এই যে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি, এবং এর পরিণতিতে আমাদের এত বেশি ক্ষতি হয়ে যায়, যেখান থেকে আর কামব্যাক করার কোনো সুযোগ থাকে না। তো আমি আশা করবো তোমরা এমনটি করবো না। যে আওয়ার প্যারেন্টস, উই হ্যাভ আওয়ার প্যারেন্টস, we have our relatives, we have our community people, we have our social institutions. So of course we'll try to discuss with our parents. First of all, we'll try to discuss with our parents if we fall such kinds of troubles. আমরা যদি in this transitional period এমন কোনো প্রবলেম ফেস করি, যেটা সবার আগে আমরা প্যারেন্টসকে বলতে পারি। প্যারেন্টস আমাদের সবচেয়ে ভালো বন্ধু। তোমার বাবা মা সবসময় তোমার মঙ্গল কামনা করে, তোমার অমঙ্গল হয় এমন কথা তারা কখনো চিন্তাও করতে পারে না। নেক্সট, ইউ হ্যাভ ইউর টিচার্স, তোমাদের শিক্ষক আছে, তোমরা শিক্ষকের সাথে খুব সুন্দর করে খোলামেলা পরামর্শ করতে পারো যে স্যার আমার এই প্রবলেম, আমি কি করতে পারি, হোয়াট ক্যান আই ডু, প্লিজ গিভ আস সাম গুড সাজেশন, আমাদেরকে কিছু ভালো উপদেশ দিন। অবশ্যই, অফকোর্স, ইফ ইউ ফল ইনটু ট্রাবল, সাচ কাইন্ডস অফ প্রবলেমস ইউ হ্যাভ টু ফেস, অফকোর্স ইউ উইল কাম টু মি, আই উইল try to discover what's your problems and how to solve the problem. কিভাবে তোমার সমস্যাটাকে আবিষ্কার করা যায়, কিভাবে তোমার সমস্যাটাকে সমাধান করা যায়, আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব। সো our parents, our community people, our social institutions and members of the community people, our relatives have a very great role to play in this critical situation. Of course we will help our adolescent childs, আমাদের অ্যাডোলেসেন্ট চাইল্ডদের আমরা অবশ্যই হেল্প করব। উইল এক্সটেন্ড আওয়ার হেল্পিং হ্যান্ডস টুয়ার্ডস দেম, অবশ্যই তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো। অবশ্যই আমরা তাদেরকে হাইড করব না, আমাদের কাছে আসতে দিব না এমনটি নয়, তারা যেন আমাদের কাছে আসতে পারে, তারা যেন অকপটে তাদের মনের কথাটা খুলে বলতে পারে। উইল ক্রিয়েট সাচ কাইন্ডস অফ এনভায়রনমেন্ট সো দ্যাট দে ক্যান কাম টু আস very easily and they can discuss with us their problems very easily. In this way, consulting with our parents, with our peers, our friends, our relatives, our nearest and dearest ones, of course we can overcome easily from this critical situation. Of course we will not hide this problem and discuss with the parents, friends, relatives and nearest and dearest ones. So dear students, this is all, and finally, as we are passing through a transitional period, coronavirus moment, so my advice
you too is that you don't lose your courage. তোমরা অবশ্যই সাহস হারাবে না, and don't try to make the best use of your time. তোমরা সময়টাকে সর্বোত্তম ব্যবহার করার চেষ্টা করবে. Don't pass your time in idleness. You will of course try to contact with your parents, your friends, your relatives and dearest ones. And finally I will say that have patience. তোমাদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে. Don't try to lose your self confident. আত্মবিশ্বাস হারালে চলবে না. Be self confident. তুমি আত্মবিশ্বাসী হবা এবং বিশ্বাসের সাথে পথ চলবা, এটাই আমার উপদেশ. And always try to keep yourself in a festive mind, smiling face. Try to keep smiling face. Try to keep yourself in a festive mind. তোমাকে আনন্দমুখর একটা পরিবেশে আমরা দেখতে চাই. So this is all for the time being. I hope that see you again and better days will come again. Thank you all.